ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಗ್ಲೋಬಲ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಕನ್ನಡ. ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕರ್ನಾಟಕ ಸೆಟ್ 2026 ಪೇಪರ್ 1 ಟೀಚಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಆಪ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಸಲುವಾಗಿ ರೀಡಿಂಗ್ ಕಾಂಪ್ರಿಹೆನ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಕುರಿತು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು 2013ರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪೇಪರ್ 1 ಪತ್ರಿಕೆಯಿಂದ ರೀಡಿಂಗ್ ಕಾಂಪ್ರಿಹೆನ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಯಾರೆಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕೆಸೆಟ್ 2026ಗೆ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಗ್ಲೋಬಲ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಕನ್ನಡ ವತಿಯಿಂದ ನಾವು ಪೇಪರ್ 1ಗಾಗಿ ಕೋರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಆರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಈ ಒಂದು ಕೋರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಥಿಯರಿ ಲೆಕ್ಚರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಸಾಕಷ್ಟು MCQ ಲೆಕ್ಚರ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, 50 ಮಾಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀವಿ, ನೋಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, 5000+ MCQ PDF ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕೋರ್ಸ್ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಎರಡು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ದೊರೀತಾ ಇದೆ. ಸೊ ನೀವು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಲು ಗ್ಲೋಬಲ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಆಪ್ ಅನ್ನ ಪ್ಲೇಸ್ಟೋರ್ ಇಂದ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ಸ್ಟೋರ್ ನಲ್ಲಿ ಕೆಸೆಟ್ ಪೇಪರ್ 1 ಅಂತ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕೋರ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪೇಪರ್ 2 ಗಾಗಿ ಕೆಳಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳ ಮೇಲೆ ನೋಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ MCQ ಸೆಟ್ ಅನ್ನ ಕೂಡ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನೀವು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಲು ಈ ನಂಬರ್ಸ್ಗೆ ವಾಟ್ಸಪ್ ಮೆಸೇಜ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಬಹುದು. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಮೂವ್ ಟು ದಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್. So read the following passage carefully and answer the questions 1 to 6. A knowledge society is a formal association of people with similar interests who try to make effective use of their combined knowledge about their areas of interest and in the process contribute to this knowledge. In this sense, knowledge is the psychological and useful result of perception, learning, and reasoning. Knowledge societies have the characteristic that knowledge forms the major component of any activity, particularly economic activities. Economic, social, cultural, and all other human activities become dependent on a huge volume of knowledge and information. A knowledge society or economy is one in which knowledge becomes a major product and raw material. Knowledge societies are not a new occurrence. For example, fishermen have long shared the knowledge of predicting the weather to their community, and this knowledge gets added to the social capital of the community. What is new is that with the current technologies, knowledge societies need not be constrained by geographical proximity. Current technology offers much more possibilities for sharing, archiving, and retrieving knowledge. Knowledge has become the most important capital in the present age, and hence the success of any society lies in harnessing it. Knowledge and information are vital components of the information of any society because every society is formed around some shared concepts. One of the contribution of globalization and new ICT is creation of global society with a shared knowledge of issues and possibilities. In the same way, has the unequal distribution of materials caused unbalanced and inappropriate development of society today. Imbalances in the knowledge distribution, knowledge availability, knowledge sharing, etc. hinder the economic, cultural, social development of human societies. The knowledge societies first realize the importance of knowledge and also the importance of proper knowledge distribution, sharing, and building of social development. Knowledge by nature is free. It should be free for better benefit of society. It should be free for better development and crystallization of knowledge. The argument that freeing knowledge kills motivation for creating knowledge should be addressed. ಸೇಮ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ನ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿನೂ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸಮಾನ ಆಸಕ್ತಿ ಇರುವ ಅವರ ಆಸಕ್ತಿಯ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಸಂಯುಕ್ತ ಜ್ಞಾನದ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವ ಮತ್ತು ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುವ ಔಪಚಾರಿಕ ಗುಂಪೇ ಒಂದು ಅರಿವು ಸಮಾಜ. ಈ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನವು ಮನಃಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಮತ್ತು ಗ್ರಹಿಕೆ, ಕಲಿಕೆ ಮತ್ತು ತಾರ್ಕಿಕ ಕ್ರಿಯೆಯ ಉಪಯುಕ್ತ ಫಲಿತಾಂಶವಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಚಟುವಟಿಕೆಯು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶವನ್ನು ಅರಿವು ರೂಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಲಕ್ಷಣವನ್ನು ಅರಿವು ಸಮಾಜಗಳು ಹೊಂದಿವೆ. ಆರ್ಥಿಕ, ಸಾಮಾಜಿಕ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಇತರ ಮಾನವ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ದೊಡ್ಡ ಗಾತ್ರದ ಅರಿವು ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದೆ. ಅರಿವು ಪ್ರಧಾನ ಉತ್ಪನ್ನ ಮತ್ತು ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುವಾಗಿ ಬಿಡುವ ಸಮಾಜವೇ ಅರಿವು ಸಮಾಜ ಅಥವಾ ಅರ್ಥವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗಿದೆ. ಅರಿವು ಸಮಾಜಗಳು ಹೊಸ ಸಂಗತಿಗಳೇನಲ್ಲ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಬೆಸ್ತರು ಬಹಳ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಹವಾಮಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ಕೊಡುವ ಅರಿವು ತಮ್ಮ ಸಮುದಾಯದೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಈ ಅರಿವು ಸಮುದಾಯದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿತ್ತು. ಚಾಲ್ತಿಯ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳು ಹೊಸತು ಅಷ್ಟೇ. ಭೌಗೋಳಿಕ ಸಾಮೀಪ್ಯದಿಂದ ಅರಿವು ಸಮಾಜಗಳು ನಿರ್ಬಂಧಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಈಗಿನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ, ದಾಖಲಿಸುವ ಮತ್ತು ಪುನಃ ಗಳಿಸುವ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಅರಿವು ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಸಮಾಜದ ಯಶಸ್ಸು ಅದರ ಚಾಲಕ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಬಳಸುವುದರಲ್ಲಿ ಅಡಗಿದೆ.
ಅರಿವು ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿಗಳು ಯಾವುದೇ ಸಮಾಜ ನಿರ್ಮಾಣದ ಅತಿ ಮುಖ್ಯ ಘಟಕಗಳಾಗಿವೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಕೆಲವು ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಕಲ್ಪನೆಗಳ ಸುತ್ತ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಮಾಜ ರೂಪುಗೊಂಡಿದೆ. ಜಾಗತೀಕರಣದ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಐಸಿಟಿಯ ಕೊಡುಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಯಾವುದೆಂದರೆ ವಿಷಯಗಳ ಮತ್ತು ಸಾಧ್ಯತೆಗಳ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಅರಿವಿನೊಂದಿಗೆ ಜಾಗತಿಕ ಸಮಾಜ ನಿರ್ಮಾಣ. ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಪತ್ತಿನ ಅಸಮಾನ ವಿತರಣೆಯು ಸಮತೋಲನದ ಮತ್ತು ಸೂಕ್ತವಲ್ಲದ ಸಮಾಜದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಿಂದ ಉಂಟು ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಅರಿವಿನ ವಿತರಣೆ, ಅರಿವಿನ ಲಭ್ಯತೆಯಲ್ಲಿನ, ಅರಿವು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವುದರಲ್ಲಿನ ಅಸಮತೋಲನವು ಮಾನವ ಸಮಾಜದ ಆರ್ಥಿಕ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಕುಂಠಿತಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಅರಿವು ಸಮಾಜಗಳು ಮೊದಲು ಅರಿವಿನ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಮತ್ತು ಸರಿಯಾದ ಅರಿವಿನ ವಿತರಣೆ, ಹಂಚಿಕೆ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ನಿರ್ಮಾಣದ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಸ್ವಭಾವದ ಅರಿವು ಮುಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಸಮಾಜದ ಒಳ್ಳೆಯ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ ಅದು ಸ್ವತಂತ್ರ ಆಗಬೇಕಿದೆ. ಉತ್ತಮ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಅರಿವಿಗೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ರೂಪ ಕೊಡಲು ಅದು ನಿರ್ಬಂಧ ರಹಿತವಾಗಿರತಕ್ಕದ್ದು. ಅರಿವಿನ ಸ್ವತಂತ್ರಗೊಳಿಸುವಿಕೆ ಅರಿವು ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಪ್ರೇರಣೆಯನ್ನು ಸಂಹರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬ ವಾದವನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ತಿಳಿಸಬೇಕು. So first question is, a knowledge society is one which option A produces multidisciplinary knowledge, option B uses information technology, option C emphasizes learning, option D uses knowledge as a resource. ಅರಿವು ಸಮಾಜವು ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಬಹುಶಿಸ್ತಿನ ಅರಿವು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತದೆ, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಕಲಿಕೆಗೆ ಒತ್ತು ಕೊಡುತ್ತದೆ, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಸಂಪನ್ಮೂಲವಾಗಿ ಅರಿವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತದೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇನ್ ದ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟಡಿಡ್ ದಟ್ ನಾಲೆಜ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಅ ಮೇಜರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂಡ್ ರಾ ಮಟೀರಿಯಲ್. This means that knowledge is treated as a resource. So option D is the right answer. Knowledge, it is used as resource. So ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ನಲ್ಲಿ ನಾಲೆಜ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಅ ಮೇಜರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂಡ್ ರಾ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದರ ಅರ್ಥ ಸಂಪನ್ಮೂಲವಾಗಿ ನಾವು ಅರಿವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿದೆ. So now question number 2. According to the passage, a knowledge society is option A, an historically evolved institution, option B, a natural phenomena, option C, consciously created, option D, a reaction against to past. ಈ ಪ್ಯಾಸೇಜ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಅರಿವು ಸಮಾಜ ಒಂದು, ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಚಾರಿತ್ರಿಕವಾಗಿ ವಿಕಸನಗೊಂಡ ಸಂಸ್ಥೆ, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ವಿದ್ಯಮಾನ, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಬುದ್ಧಿಪೂರ್ವಕ ಸೃಷ್ಟಿ, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಗತಕಾಲದ ವಿರುದ್ಧ ಒಂದು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ. Yes, here the passage defines a knowledge society as a formal association of people who work together using and creating knowledge. This indicates that it is deliberately created, not natural phenomena. So option C, consciously created, is correct answer. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ನಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಈ ನಾಲೆಜ್ ಸೊಸೈಟಿ ಎಂಬುದು ಒಂದು ಔಪಚಾರಿಕ ಗುಂಪಾಗಿದೆ, ಇದು ಅನೌಪಚಾರಿಕ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಹಲವಾರು ಜನಗಳು ಸೇರಿ ಒಂದು ಅರಿವನ್ನ ರೂಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಇದು ಒಂದು ಬುದ್ಧಿಪೂರ್ವಕ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ. ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಂಬರ್ 3. A modern knowledge society does not require option A information technology, option B people from various knowledge backgrounds, option C people who live close to one another, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಗ್ರೋತ್ ಆಫ್ ನಾಲೆಜ್. ಆಧುನಿಕ ಅರಿವು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಡ್ಯಾಶ್ನ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ವಿವಿಧ ಅರಿವಿನ ಹಿನ್ನೆಲೆಯುಳ್ಳ ಜನರು, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಹತ್ತಿರ ವಾಸಿಸುವ ಜನರು, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಅರಿವಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ದ ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ಸೇಸ್ ದಟ್ with current technology, knowledge societies need not be constrained by geographic proximity. Therefore, people do not need to live close together. So option C is the right answer. People who live close to one another. This is not necessary. So ಹತ್ತಿರ ವಾಸಿಸುವ ಜನರು ಈ ಒಂದು ಆಧುನಿಕ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಬಹುದು. Question number 4. According to the passage, globalization, option A is conducive to sharing knowledge, option B is inimical to knowledge society, option C creates inequality in knowledge society, option D leads to the digital divide. ಈ ಪ್ಯಾಸೇಜ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಜಾಗತೀಕರಣವು ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಅರಿವಿನ ಹಂಚಿಕೆಗೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದೆ, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಅರಿವು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಹಾನಿಕರವಾಗಿದೆ, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಅರಿವು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅಸಮಾನತೆ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಅಂಕೀಯ ವಿಭಾಗವಾಗುವುದಕ್ಕೆ ದಾರಿ. Yes, here the passage says that globalization and new ICT create a global society with shared knowledge,
share knowledge of issues and possibilities and prompting knowledge sharing. So the right answer is option 8 is conducive to sharing knowledge. So ಇದು ಜಾಗತೀಕರಣದಿಂದ ಅರಿವಿನ ಹಂಚಿಕೆಗೆ ತುಂಬಾ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. So ICT or globalization, it is very, very helpful to share the knowledge. Question number 5, the writer finds it necessary to option A define the nature of knowledge, option B examine the benefits of freeing knowledge, option C analyze the relationship between freedom and motivation, option D understand the dangers of free knowledge. ಲೇಖಕನು ಡ್ಯಾಶ್ ಅಗತ್ಯವೆಂದು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಅರಿವಿನ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುವುದು, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಅರಿವನ್ನು ಬಂಧನ ರಹಿತಗೊಳಿಸುವುದರಿಂದ ಆಗುವ ಲಾಭಗಳನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸುವುದು, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ರೇರಣೆಯ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸುವುದು, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಸ್ವತಂತ್ರ ಅರಿವಿನ ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು. Yes, here the passage argues that knowledge should be free for the benefit of society and says the argument against free knowledge should be addressed. Thus, the writer is discussing the benefits of freeing knowledge. So, option B, examine the benefits of freeing knowledge is correct answer. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಲೇಖಕರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಅರಿವು ಸಮಾಜದ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಗಳನ್ನ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಅರಿವು ಬಂಧನ ರಹಿತಗೊಳಿಸುವುದರಿಂದ ಆಗುವ ಲಾಭಗಳನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಸರಿಯಾಗಿದೆ. ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಂಬರ್ 6, ದ ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ಸೇಸ್ ದಟ್ ವಿ ಶುಡ್ ಹಾರ್ನೆಸ್ ನಾಲೆಜ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲಿ ಡೇಂಜರಸ್, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ನೌ, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಂಡರ್ ಥ್ರೆಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಕ್ಷನ್, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಹ್ಯೂಮನ್ ನೀಡ್. ಈ ಪ್ಯಾಸೇಜು ಅರಿವನ್ನು ಚಾಲಕ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಬಳಸತಕ್ಕದ್ದು, ಏಕೆಂದರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಇದು ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಕೂಡಿ ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾಗಿದೆ, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇದು ಈಗ ನಮ್ಮ ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ಸಂಪನ್ಮೂಲ, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಇದು ವಿನಾಶದ ಬೆದರಿಕೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿದೆ, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಇದು ಒಂದು ಮಾನವನ ಅವಶ್ಯಕತೆ. Yes, here the passage states that knowledge has become the most important capital in the present age, and hence the success of any society lies in harnessing it. So the right answer is option B. It is our most important resource now. So even ಅರಿವು ಸಮಾಜ ಒಂದು ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಟುಡೇ ಸೆಷನ್. ಸೊ ಯಾರೆಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು KSET 2026 ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಗ್ಲೋಬಲ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಕನ್ನಡ ವತಿಯಿಂದ ಪೇಪರ್ 1 ಕೋರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಆರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಥಿಯರಿ ಲೆಕ್ಚರ್ಸ್, MCQ ಲೆಕ್ಚರ್ಸ್, 50 ಮಾಕ್ ಟೆಸ್ಟ್, ನೋಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ 5000+ MCQ PDF ಅನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕೋರ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಕೇವಲ 2100ನಲ್ಲಿ ದೊರೀತಾ ಇದೆ. ಸೊ ನೀವು ಗ್ಲೋಬಲ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಆ್ಯಪನ್ನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಈ ನಂಬರ್ಸ್ಗೆ ವಾಟ್ಸಪ್ ಮೆಸೇಜನ್ನು ಮಾಡಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪೇಪರ್ 2ಗಾಗಿ ಕೆಳಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳ ಮೇಲೆ ನೋಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ MCQ ಸೆಟ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಇದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನೀವು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಕನ್ನಡ ಅಂತ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಗ್ರೂಪ್ ಕೂಡ ಇದೆ, ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ. ಎಸ್, ಐ ವಿಶ್ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಟು ಆಲ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.